Good morning, dear children. Today we are going to discuss some problems in exercise 13.2, that is sixth question onwards. Sixth question is a homework for you, that is let E and F be the events with P of E is equal to 3 by 5 and P of F is equal to 3 by 10 and P of E intersection F is equal to 1 by 5. Are E and F independent? If E and F are independent, then P of A intersection B is equal to P of A into P of B. First, you have to find P of A into P of B. If P of A into P of B is equal to P of A intersection B, then these two events are independent. Okay, then seventh question. Given that A and B are such that P of A is equal to 1 by 2 and P of A union B is equal to 3 by 5 and P of B is equal to P. Find P if they are mutually exclusive and second case is independent. First one is mutually exclusive. Mutually exclusive, നിങ്ങളെ 11th പഠിച്ചതാണ് mutually exclusive events. That is, if A and B are mutually exclusive events, A intersection B is equal to 5. That is the null set. A and B are mutually exclusive events, then A intersection B is equal to 5. That is, A intersection B is equal to null set. Therefore, P of A intersection B is equal to 0. Mutually exclusive condition. നമ്മുടെ ഇക്വേഷനകത്തിൽ നമുക്ക് പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി തന്നിട്ടുണ്ട്, പി ഓഫ് എ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് ബി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ പ്ലസ് പി ഓഫ് ബി മൈനസ് പി ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി. നമ്മൾ നേരത്തെ വന്ന ഇക്വേഷനാണ്. അതിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം പി ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും. ഓക്കെ, then next one is A and B are independent events. If A and B are independent events, then P of A intersection B is equal to P of A into P of B. That is, P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. ഈ P of A intersection B യുടെ പ്ലേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം? P of A into P of B. നമ്മൾ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? P is equal to 1 by 5. Okay, clear ആയോ? Eighth question is homework. Let A and B are independent events with P of A is equal to 3 and P of B is equal to 0.4. Find P of independent events ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ A intersection B is equal to P of A into P of B ആണ് ഇടേണ്ടത്. P of A intersection B, P of A union B, P of A given B, P of B given A. Okay, homework. Then ninth question. Question number 9. If A and B are two events such that P of A is equal to 1 by 4, P of B is equal to 1 by 2 and P of A intersection B is equal to 1 by 8. നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. Find P of not A and not B. നോട്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ കോംപ്ലിമെന്റ്. നിങ്ങൾ അറിയാം, സെറ്റ്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നോട്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ കോംപ്ലിമെന്റ്, നോട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി കോംപ്ലിമെന്റ്. പി ഓഫ് നോട്ട് എ ആൻഡ് നോട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബിയുടെ ഓൾ കോംപ്ലിമെന്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് പി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് A union B all complement is equal to 1 minus P of A union B. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് P of A complement is equal to 1 minus P of A. നേരത്തെ വന്നിട്ടുള്ളതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം, P of A complement is equal to 1 minus P of A. അപ്പം P of A union B the whole complement is equal to 1 minus P of A union B. ഓക്കെ, നമ്മൾ P of A union B കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 1 minus P of A union B കണ്ടുപിടിച്ചാൽ. എങ്ങനെ P of A union B കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. 1 by 4 plus 1 by 2 minus 1 by 8. അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 5 by 8 എന്ന് വരും. Then P of A union B the whole complement is equal to 1 minus P of A union B. That is 3 by 8. Okay. Question number 10.
Events A and B are such that P of A is equal to 1 by 2, P of B is equal to 7 by 12, P of not A or not B is equal to 1 by 4. State whether A and B are independent. If A and B are independent events, P of A into P of B is equal to P of A intersection B എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടണം. Then P of A is equal to 1 by 2, P of B is equal to 7 by 12. P of not A or not B. നേരത്തെ നമുക്ക് P of not A or not B എന്ന് വന്നപ്പം A കോംപ്ലിമെന്റ് യൂണിയൻ B കോംപ്ലിമെന്റ്. കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് probability of not A and not B, that is probability of A complement intersection B complement, and വരുമ്പോ intersection or വരുമ്പം യൂണിയനും ആയിരുന്നു. അപ്പം P of not A or not B, that is P of A complement union B complement, that is P of A intersection B the whole complement, that is 1 minus P of A intersection B. നമുക്ക് P of A intersection B യുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. P of A complement union B complement is equal to 1 by 4, that is given, is equal to 1 minus P of A intersection B. Therefore, P of A intersection B is equal to 3 by 4. And P of A into P of B is equal to 1 by 2 into 7 by 12, that is 7 by 24. That is P of A into P of B not equal to P of A intersection B. Therefore, A and B are not independent. Then question number 11 is homework, that is given two independent events A and B such that P of A is equal to 0.3, P of B is equal to 0.6. Find P of A and B, A or B, A and not B, neither A nor B. നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം, കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. Okay. Then question number 12. Question number 12. A die is tossed thrice. 3 പ്രാവശ്യം ഡൈ ത്രോ ചെയ്യുന്നു. Find the probability of getting an odd number at least once. ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഓഡ് നമ്പർ കിട്ടണം. 3 പ്രാവശ്യം ത്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഓഡ് നമ്പർ കിട്ടണം. That is probability of getting an odd number is equal to 3 by 6. അല്ലയോ? ടോട്ടൽ 6 നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, 1 2 3 4 5 6. അതിനകത്തില് ഓഡ് നമ്പർ കിട്ടാനുള്ളത് 1 3 5. That is 3 by 6 is equal to 1 by 2. ഒരു പ്രാവശ്യം. Probability of getting an even number is equal to again 3 by 6 is equal to 1 by 2. അപ്പം ഓഡ് നമ്പർ കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയും ഈവൻ നമ്പർ കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയും 1 by 2. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതൊന്നുമല്ല. പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ആൻ ഓഡ് നമ്പർ അറ്റ് ലീസ്റ്റ് വൺസ്. ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഓഡ് നമ്പർ കിട്ടണം. 3 പ്രാവശ്യം ത്രോ ചെയ്തതിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഓഡ് നമ്പർ കിട്ടണം. 3 പ്രാവശ്യം ഈ ഡൈ ത്രോ ചെയ്യുമ്പം എത്ര ടോട്ടൽ ഔട്ട്കംസ് വരുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? 3 പ്രാവശ്യം ഡൈ ത്രോ ചെയ്യുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പം 6, ദാറ്റ് ഈസ് 6 raised to 3, ദാറ്റ് ഈസ് 216 എണ്ണം. അത്രയൊന്നും നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാൻ നടക്കത്തില്ല. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചോടെ. പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ആൻ ഓഡ് നമ്പർ അറ്റ് ലീസ്റ്റ് വൺസ്. ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഓഡ് നമ്പർ വരുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഓഡ് നമ്പർ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 3 എണ്ണത്തിൽ ഒരെണ്ണം ഓഡ് നമ്പർ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റിക്കകത്ത് നിന്ന് എല്ലാം ഈവൻ നമ്പർ വരുന്നത് അങ്ങ് മൈനസ് ചെയ്താൽ പോരായോ? ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഓഡ് നമ്പർ വരുന്നത് കാണണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമാകാം, 2 പ്രാവശ്യമാകാം, 3 പ്രാവശ്യവുമാകാം ഓഡ് നമ്പർ. അതെന്ന് പറയുന്നത് total probability, that is 1 in the probability of getting an even number in 3 tosses. 3 tossiലും ഈവൻ നമ്പർ കിട്ടുന്ന പ്രോബബിലിറ്റി മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി. 3 പ്രാവശ്യം ഈവൻ നമ്പർ കിട്ടുന്ന പ്രോബബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ആൻ ഈവൻ നമ്പർ ഇൻ 3 tosses. ഒരു ടോസിലേത് 1 by 2 ആ. ദാറ്റ് ഈസ് 3 പ്രാവശ്യം ആകുമ്പോൾ 1 by 2 into 1 by 2 into 1 by 2. That is 1 by 8. Then probability of getting an odd number at least once is equal to 1 minus 1 by 8. നിങ്ങൾ നേരത്തെ 10th പഠിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതായത് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഓഡ് നമ്പർ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 പ്രാവശ്യവും ഈവൻ നമ്പർ വരുന്നത് ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റിക്കകത്ത് നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി.
total probability is 1, that is 1 minus probability of getting an even number in 3 doses, that is 1 by 2. അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഈ 3 എണ്ണം ഈവൻ നമ്പർ വരുന്നത് ഒരെണ്ണത്തിൽ 1 by 2, അടുത്തത് 1 by 2, അടുത്തത് 1 by 2, that is 1 by 8. Then probability of getting an odd number at least once is equal to 1 minus 1 by 8 is equal to 7 by 8. Okay. Question number 13. 2 balls are drawn at random with the replacement from a box containing 10 black, 8 red balls. Find the probability that both balls are red. Total number of balls is 10 black and 8 balls. That is, total number of balls is equal to 10 plus 8 is equal to 18. In തന്നിരിക്കുന്നത് 2 balls are drawn at random with replacement എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? With replacement എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. ഒരെണ്ണം എടുത്തു, തിരിച്ചവിടെ വെച്ചു. അടുത്തതെടുത്തു, തിരിച്ചവിടെ വെച്ചു. അതാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നില്ല, വിത്തൗട്ട് റീപ്ലേസ്മെന്റ് എന്നാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോൾസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 17. മനസ്സിലായോ? അതാണ് വിത്ത് റീപ്ലേസ്മെന്റും വിത്തൗട്ട് റീപ്ലേസ്മെന്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. വിത്ത് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു, ഒരെണ്ണം എടുത്തു, തിരിച്ചവിടെ തന്നെ വെച്ചു. അടുത്തത് എടുത്തു, തിരിച്ചവിടെ. അപ്പം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോൾസിന് ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ വിത്തൗട്ട് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം എടുത്തു, ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോൾസ് ഒരെണ്ണം കുറഞ്ഞു. അടുത്തത് എടുത്തു, ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോൾസ് അതിനനുസരിച്ച് അങ്ങനെ ചേഞ്ച് വരും. മനസ്സിലായോ? ഇവിടെ ഇപ്പം വിത്ത് റീപ്ലേസ്മെന്റ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. Then total number of balls is equal to 18. Probability of getting a black ball is equal to 10 by 18. And probability of getting a red ball is equal to 8 by 18. Then probability of both balls are red. രണ്ട് ബോൾസും റെഡ് ആകാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി 8 by 18 into 8. രണ്ടും റെഡ് ആണ്. അപ്പം 8 by 18 into 8 by 18, that is 16 by 81. Second case is, first is black and second is red, that is 10 by 18 into 8 by 18. Cancel ചെയ്ത് വരുമ്പം 20 by 81. And third case is, one of them is black and other is red. That is, ആദ്യം ഞാൻ ബ്ലാക്ക് എടുത്തു, അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ റെഡ്. ആദ്യം റെഡ് എടുക്കുക, അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ബ്ലാക്ക്. ഇത് രണ്ട് കേസും നമ്മൾ എഴുതിയിട്ട് വേണം ഇത് ആഡ് ചെയ്യാൻ. അല്ലാതെ ഒരെണ്ണം മാത്രം എടുക്കരുത്. ആദ്യത്തെ എനിക്ക് റെഡ് ആകാം, ആദ്യത്തെ ബ്ലാക്ക് ആകാം, അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ റെഡ്. അതേസമയം ആദ്യത്തെ ബ്ലാക്ക് റെഡ് ആയാൽ രണ്ടാമത്തേത് ബ്ലാക്ക്, അങ്ങനെ മാറി മാറി വരും. അത് രണ്ടും എഴുതിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റി കിട്ടത്തുള്ളൂ. That is 20 by 81 plus 20 by 81 is equal to 40 by 81. Okay. Question number 14. Probability of solving specific problems independently by A and B are 1 by 2 and 1 by 3. That is, A and B solve ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം P of A is equal to 1 by 2 and P of B is equal to 1 by 3. തന്നിരിക്കുന്ന അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സോൾവിങ് സ്പെസിഫിക് പ്രോബ്ലം ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി ബൈ എ ആൻഡ് ബി ആർ 1 by 2 and 1 by 3 റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി. ഇഫ് ബോത്ത് ട്രൈ ടു സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലം ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി, രണ്ടുപേരും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ, ഫൈൻഡ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് സോൾവ്ഡ്. പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തു, അതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം. അതായത് എയും ബിയും ചെയ്തു, അതല്ലേ അതിന്റെ മീനിങ്. ദാറ്റ് ഈസ് probability of both of them are solved the problem, that is problem is solved, that is P of A union B. P of A union B equation, P of A plus P of B minus P of A intersection B. The event is independent, therefore P of A intersection B is equal to P of A into P of B. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് P of A plus P of B minus P of A intersection B, that is 1 by 2 plus 1 by 3 minus 1 by 2 into 1 by 3, that is നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് 2 by 3, 4 by 6 എന്ന് കിട്ടും. ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ 2 by 3. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് എക്സാക്ട്ലി വൺ ഓഫ് ദം സോൾവ്സ് ദ പ്രോബ്ലം. ഒരാളെ സോൾവ് ചെയ്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ആദ്യം എ ആണ് സോൾവ് ചെയ്തെങ്കിൽ ബി സോൾവ് ചെയ്തില്ല. അപ്പം P of A into P of B കോംപ്ലിമെന്റ് പ്ലസ് ബി ആണ് സോൾവ് ചെയ്തെങ്കിൽ എ സോൾവ് ചെയ്തില്ല. മനസ്സിലായോ? എക്സാക്ട്ലി വൺ ഓഫ് ദം സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലം. ഒരാളെ സോൾവ് ചെയ്തുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളെ എ ആണ് സോൾവ് ചെയ്തെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്താൽ ബി ചെയ്തില്ല, ബി ആണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ എ ചെയ്തില്ല. മനസ്സിലായോ?
അപ്പം പി ഓഫ് എ ചെയ്തപ്പം ബി ചെയ്തില്ല. പി ഓഫ് ബി കോംപ്ലിമെന്റ് പ്ലസ് പി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇൻറ്റു പി ഓഫ് ബി. ഇനി പി ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഓഫ് എ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക. പി ഓഫ് ബി കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 മൈനസ് പി ഓഫ് ബി. പി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 മൈനസ് പി ഓഫ് എ. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. പി ഓഫ് എ 1/2, 1 മൈനസ് പി ഓഫ് ബി is 1 മൈനസ് 1/3 is equal to 2/3 plus 1 minus p of a, that is 1 minus 1/2 is 1/2. 1/2 into p of b is 1/3. Is 2/6 plus 1/6 is equal to 3/6, that is 1/2. Okay. Now question number 15 എന്ന് പറയുന്നത്, one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. In which of the following cases are events E and F are independent? ഇയും എഫും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആകുന്ന ഏതൊക്കെ ഈവൻസിലുണ്ട്? നമുക്ക് ഇയും എഫും ഇവിടെ ഒരു 3 കേസ് ഉണ്ട്. ഓരോ കേസിലെയും ഇയും എഫും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 15 മൂന്ന് പാർട്ട് ഉണ്ട്. അതിലെ ഫസ്റ്റ് 1 മാത്രം ഞാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ആർ ഹോംവർക്സ്. ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ്, one card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 cards. In which of the following cases are events E and F independent? നിങ്ങൾക്ക് കാർഡ്സ് അറിയാം. കാർഡ്സ് ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാർഡ്സ് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ടോട്ടൽ 52 കാർഡ്സ്. അതായത് ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് സ്പെയ്ഡ്, പിന്നെ ക്ലബ്സ്, ഹാർട്സ്, ഡയമണ്ട്സ്. അതില് സ്പെയ്ഡും ക്ലബ്സും ബ്ലാക്ക്, ഹാർട്സും ഡയമണ്ട്സും റെഡ്. ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ. സ്പെയ്ഡും സ്പെയ്ഡ് കാർഡ്സ്, സ്പെയ്ഡ് ക്ലബ്സ് ബ്ലാക്ക്, പിന്നെ ഹാർട്സ് ഡയമണ്ട്സ് റെഡ്. ഓരോന്നിലും 13 കാർഡ്സ് വീതം ഉണ്ട്. എല്ലാം 13 കാർഡ്സ് ഉണ്ട്. ഇത് 13, ഇത് 13, ഇതും 13, ഇതും 13. ഓക്കെ. ഇനി ഓരോന്നിലും ഉള്ള കാർഡ്സ് എങ്ങനെയാ? ഏസ് 1 2 3 4, സോറി 1 ഇല്ല, A 2 3 4 5 6 7 8 9 10, പിന്നെ കിങ്, ക്യൂന്, ജാക്ക്. ഇങ്ങനെയാണ് 13 കാർഡ്സ് വരുന്നത്. ഇതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ചോണേ. E is the following cases are events E and F are independent events. ഇയും എഫും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഈവൻസ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതായത് പി ഓഫ് ഇ കാണണം, പി ഓഫ് എഫ് കാണണം, പി ഓഫ് ഇ ഇന്റർസെക്ഷൻ എഫ് കാണണം. എന്നിട്ട് പി ഓഫ് ഇ ഇന്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് ഇ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എഫ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇനി ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇ ഈസ് എ കാർഡ് ഡ്രോൺ ഈസ് എ സ്പെയ്ഡ്. കാർഡ് സ്പെയ്ഡ് ആണ്. എത്ര സ്പെയ്ഡ് കാർഡ്സ് ഉണ്ട്? 13. ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കാർഡ്സ് ഈസ് 52. That is 13/52 is equal to 1/4. Then F, card drawn is an ace. Ace cards are. ഇത് ഓരോ സെറ്റിലും ഇത്രയും കാർഡ്സ് ഉണ്ട്. ഏസ് 4 സെറ്റിലും ഉണ്ട്. That is 4/52 is equal to 1/13. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ 10th പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി ഈ ഇന്റർസെക്ഷൻ എഫ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഈ ഇന്റർസെക്ഷൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെയ്ഡും ആയിരിക്കണം, ഏസും ആയിരിക്കണം. അതായത് ഇ എന്ന് പറയുന്ന സ്പെയ്ഡ് കാർഡാണ്, എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഏസ് ആണ്. അത് ഈ ഇന്റർസെക്ഷൻ എഫ് വരുമ്പം ആ കാർഡ് സ്പെയ്ഡും ആയിരിക്കണം, ഏസും ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെ എത്ര കാർഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? സ്പെയ്ഡിലുള്ള ഏസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് 1/52. നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. പി ഓഫ് ഇ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/4 ഇൻറ്റു 1/13 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/52 വന്നു. പി ഓഫ് ഇ ഇന്റർസെക്ഷൻ എഫ് നമുക്ക് 1/52 ആണ്. നമ്മൾ എഴുതണം P of E intersection F is equal to P of E into P of F. Therefore, E and F are independent events. Okay, clear ആയോ? 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. Then നിങ്ങൾ 16th ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. In a hostel, 60% of the students read Hindi newspaper. P of A ആണ് 60%. That is P of A is 60/100. 40% of students read English newspaper. That is P of B is equal to 40/100 is equal to, cancel ചെയ്തിട്ട് എഴുതുക. 20% read both Hindi and English newspaper. That is P of A intersection B.
is equal to 20 by 100. A student is selected at random. Find the probability that she reads neither Hindi nor English newspaper. That is, രണ്ടും കൂടെ വായിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് എ യൂണിയൻ ബി ആണ്. രണ്ടും വായിക്കാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 മൈനസ് പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ. അതിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഹോംവർക്ക് തന്നത്. സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ഷീ റീഡ് ഹിന്ദി ന്യൂസ് പേപ്പർ ഫൈൻഡ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഷീ റീഡ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂസ് പേപ്പർ. ഇഫ് ഷീ റീഡ് ഹിന്ദി ന്യൂസ് പേപ്പർ, അതായത് കണ്ടീഷൻ, ഗിവൺ കണ്ടീഷനാണ് ഹിന്ദി ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കും. ഫൈൻഡ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഷീ റീഡ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂസ് പേപ്പർ. അപ്പം ഗിവൺ കണ്ടീഷനാണ്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇതാണ്. സെക്കൻഡ് വൺ ചെയ്യുന്നത് ഗിവൺ കണ്ടീഷന് എ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് പി ഓഫ് ബി ഗിവൺ എ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ചെയ്യുമ്പോൾ തിരിച്ച് പി ഓഫ് എ ഗിവൺ ബി. ഓക്കെ, ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. 16th ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ഹോംവർക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഹോംവർക്ക് തന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ? താങ്ക് യു.